నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. బిల్ గేట్స్ తో ఢిల్లీలో చంద్రబాబు భేటీ, రాష్ట్ర పురోగతికి మద్దతు తెలిపినందుకు సీఎం కృతజ్ఞతలు. విద్య కాషాయీకరణ అంశంపై మండలిలో వాగ్వాదం, వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ రవీంద్రబాబు వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టిన మంత్రి లోకేష్. మల్లవల్లిలో అశోక్ లేలాండ్ ప్లాంట్ ప్రారంభించిన లోకేష్, 2 విడతల్లో 1800 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు. కడప ఎస్పీని కలిసిన వివేక హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్ యాదవ్, ప్రాణహాని ఉన్నందున రక్షణ కల్పించాలని వినతి. దిగ్విజయంగా సునీత విలియమ్స్ 3వ అంతరిక్ష యాత్ర, వ్యోమగాముల బృందానికి అభినందనలు. దేశంలో పాల ఉత్పత్తి పెంపునకు కేంద్రం నిర్ణయం, 6190 కోట్లతో 2 పథకాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. అమెజాన్లో మరోసారి భారీగా ఉద్యోగుల తొలగింపు, 14,000 మందిపై వేటు వేయనున్నట్లు సమాచారం. కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడలో అశోక్ లేలాండ్ ప్లాంట్ను మంత్రి లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, అశోక్ లేలాండ్ సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. బస్సుల మోడల్స్ ను పరిశీలించిన లోకేష్ ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా తొలి విడతలో 600 మందికి, రెండో విడతతో 1200 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. ప్రపంచంలో బస్సుల ఉత్పత్తిలో అశోక్ లేలాండ్ 4వ స్థానంలో ఉంది. మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడలోని 75 ఎకరాల్లో ఈ ప్లాంట్ విస్తరించి ఉంది. అశోక్ లేలాండ్ ప్లాంట్ ప్రాంగణంలో మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. You'll be surprised to hear that 50% of members of Legislative Assembly are first-time members. 17 out of the 25 ministers are first-time ministers. In fact, Kollu Anna and I are the senior ministers of Mr. Naidu's cabinet. And all of us are really lucky to have a very young, dynamic MLA here. As I was sharing with you, he is an NRI. He understands the pain points of the industry. He is here to support the industry in whichever way possible. And I'm going to make it his responsibility to ensure that the ancillary units come here. It's not my job, it is your job. You are the local MLA. You have to chase Dheeraj here. You will have to chase Abhishek here. And within 2 years, we need to come back and open the ancillaries here in Mallavalli. And I would like to particularly thank the leadership of Ashok Leyland for their renewed belief in the state and particularly in the family. So relations are not built overnight. Your family and Mr. Naidu share relationships way back, starting in the 80s. When our founder, Anna NTR, became the CM. So your relationship goes back such far, and that is why you've believed in us. You trusted us with this amazing facility. It is our baby as much as it is your baby, and rest assured, we will all work together to make this a memorable experience. You know, Mr. Ashok Hinduja ji, Dheeraj Hinduja ji, Shom Hinduja, Mr. Shenu Agarwal, Mr. Ganesh Mani and Mr. Mahesh Babu of Switch Mobility, I would like to thank all of you for your trust in our state and in our leadership of Mr. Naidu. It is their unwavering confidence in our vision that has made this tall project a reality within 9 months. Your commitment to this region means a lot personally for me, because this was my electoral promise. And thank you for supporting me in fulfilling one of my promises made to this area. I'm confident with this partnership, we will leave a lasting legacy of Ashok Leyland in the state of Andhra Pradesh. I'm really excited to see that the buses manufactured here are going to go to Maharashtra. I'm sure
Mr. Fadnavis ji is not going to be happy with me, but he's also a great leader there in the state of Maharashtra under his leadership. They're really competing and making our job really difficult, but we are here for that competition. And I would really offer a green carpet, a red carpet, whatever color you may choose, for Hinduja Group to make Andhra Pradesh your first port to call. When we had breakfast, when we spent quality time over breakfast, I explained to you our vision of how we have a mobility valley, we have a renewable energy valley. We are going to build one of the world's largest chemical park, world's largest pharma park here. And if you look at the kind of initiatives we have taken, they're all in the right direction. Just to give you an example, I'm sure you know Aditya Mittal quite well, Adit. We have treated the ArcelorMittal project as our project. We fought for allocations for that project. It was Mr. Naidu, as Chief Minister, who ran from pillar to post to get their allocations. We are willing to work for you. And in return, we'll only ask you one thing, which is to create jobs for the young talent that is present in our state. So please make our state a port of call. You have great local leadership. Please assign one person full-time to work with us. In a condition that he's going to relocate to Amravati, he needs to live here. He needs to breathe our vision, dream our vision day in, day out. And believe me, whatever investments you will make in Andhra Pradesh, it will be one of the most successful investments in your group. And I make that promise to the entire Hinduja group. Hence, together, we should make Andhra Pradesh a symbol of industrial resurgence. As a state, we are now open for business, driven by innovation and commitment for sustainable development. I'd like to thank Ashok Leyland for gifting the double-decker EV bus to our state. So I was sharing with sir that we are going to send that bus to our beautiful city of destiny, Visakhapatnam. I believe it fits very well with that environment. And I'm sure our local MP there, Bharat, and all his MLAs will call soon for the second bus. So rest assured, it will be a great brand ambassador of Ashok Leyland and made in Andhra Pradesh, applying around the roads of Visakhapatnam. And I'd like to thank all the dignitaries here for taking time out, for coming and joining us in this momentous occasion. It really means a lot for us as a state that you've taken time out and you've come all the way here. And together, let us drive towards a brighter, greener and sustainable tomorrow. Let us continue to build confidence in the state of Andhra Pradesh as a thriving investment destination and a leader in sustainable manufacturing. Thank you very much. Thank you for giving me this amazing opportunity. And Jai Hind. బిల్ గేట్స్ తో అద్భుతమైన సమావేశం జరిగిందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సుమారు 40 నిమిషాల పాటు ఆయనతో భేటీ అయి పలు అంశాలపై చర్చించినట్టు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. పలు ఒప్పందాలపైన ఇరువురు చర్చించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంపై కీలక చర్చలు జరిపినట్టు చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, వ్యవసాయం, ఉపాధి కల్పన వంటి కీలక రంగాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ వంటి అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల వినియోగాన్ని అన్వేషించామని సీఎం తెలిపారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 దార్శనికతను సాకారం చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని తేల్చి చెబుతూ పోస్టు చేశారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్తో భాగస్వామ్యం మన ప్రజలను శక్తివంతం చేయడం సహా లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చంద్రబాబు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పురోగతికి బిల్ గేట్స్ తన సమయం, మద్దతు ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పాఠశాలల హేతుబద్దీకరణపై శాసన మండలిలో అధికార, విపక్షాల మధ్య వాడివేడి చర్చ జరిగింది. నూతన విద్యా విధానాన్ని కాషాయీకరణ చేశారంటూ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ పండుల రవీంద్రబాబు ఆరోపించగా మంత్రి లోకేష్ తిప్పికొట్టారు. వైసీపీ పాలనలో లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు తరలి వెళ్లారని స్పష్టం చేశారు. పాఠశాల విద్యను కాషాయీకరిస్తున్నారంటూ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ పండుల రవీంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు శాసన మండలిలో దుమారం రేపాయి. విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలంటూ మంత్రి లోకేష్ సహా టీడీపీ సభ్యులు పట్టుబట్టారు. హిందీని తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలని కేంద్రం ఎక్కడా చెప్పలేదని, మాతృభాషను ప్రోత్సహించాలని, కాపాడాలని చెప్పిందని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో సాఫ్రనైజేషన్ అంటే బీజేపీ వాడు కాషాయంగా సిలబస్ అంతా మార్చేసి రకరకాల పాఠ్యాలు తీసేసి కొన్ని కల్పించి చేశారన్నది వైల్డెస్ట్ ఎలిగేషన్. అధ్యక్ష కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. కరికులం లో రాజకీయాలు తీసుకురాదు. ఎక్కడ తీసుకొచ్చారండి? సాఫ్రనైజేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? కరికులంలో ఎక్కడ జరిగిందండి? బీజేపీ అని కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ అని కాదు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సిలబస్ మార్చి 5 చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ మైండ్ చాలా వరకు ఎక్కడెక్కడో తీసుకొచ్చారు సార్. అధ్యక్ష రాష్ట్రాన్ని హౌస్ ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు. ఆధారాలు ఉంటే మీరు బయట పెట్టండి. మీరు వాకౌట్ చేసి మీరు ఏం మాట్లాడతారు మీరు? అసలు గౌరవ సభ్యులకి వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలి అధ్యక్ష. అసలు దక్షిణ భారతదేశంలో ఎన్ఈపి అమలు చేసింది గత ప్రభుత్వం. సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది మీరు, మేం కాదండి. తిప్పి కన్వీనియంట్ గా ఇప్పుడు సాఫ్రనైజేషన్ కరికులం అంటారు అధ్యక్ష. ఎంతవరకు కరెక్ట్ అధ్యక్ష? ఇది గౌరవ సభ్యుడు విత్డ్రా చేయాలి అధ్యక్ష స్టేట్మెంట్. ఈ దశలో జోక్యం చేసుకున్న విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ పరిశీలించి రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని మండలి చైర్మన్ ను కోరడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది. ఎక్కడ మన రాష్ట్రం నుంచి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా 12 లక్షల స్టూడెంట్స్ వచ్చి ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి ప్రైవేట్ పాఠశాలకు బదిలీ అనే సందర్భం ఏనాడు రాలేదు అధ్యక్ష. రేపు పెట్టండి చర్చ, మళ్ళీ మాడదాం. కావాల్సినప్పుడు డిబేట్ పెట్టండి. మాకు ఈరోజు మూడ్ బాగాలేదు, మేము బయట ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి, లేదా మాకు పార్టీ మీటింగ్ ఉంది, మేము వెళ్తాం, మీరు పోస్ట్పోన్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం ఇక్కడ ప్రభుత్వం లేదు, గౌరవ చైర్మన్ గారు లేరు. ఆ రోజు అన్ని మెటీరియల్ తీసుకొచ్చాండి, మీరు అందరూ చూశారు. 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు తగ్గారు. ఐ స్టాండ్ బై మై వర్డ్. బొత్స గారు నేను సూటిగా ప్రశ్న ఇచ్చేది, ఆయన మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు చదివారో చెప్పమని అప్పుడు తెలుస్తుంది. 12 లక్షల మంది పిల్లలు తగ్గారు. ఎక్కడ తగ్గారు, ఏ పాఠశాలలో తగ్గారు, ఎక్కడికి వెళ్లారు, ఆ ప్రైవేట్ స్కూళ్ల సంఖ్య ఎక్కడ పెరిగిందో మేము చెప్తాం. వైసీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు బడులకు తరలిపోయారని విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. శాసన మండలి ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఈ అంశంపై బొత్స అభ్యంతరాలను లోకేష్ తిప్పికొట్టారు. కీలకమైన ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు సహా పలు బిల్లులకు శాసన మండలి ఆమోదం తెలిపింది. ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం శాసన మండలిలో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ఆమోదించాలని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ప్రతిపాదించారు. ఇదే సమయంలో సభలో సాంప్రదాయాలు పాటించడం లేదని ఆరోపిస్తూ బొత్స సహా ఎమ్మెల్సీలు వాకౌట్ చేసి బయటకు వెళ్లిపోయారు. వైసీపీ వాకౌట్ నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ బడ్జెట్పై మాట్లాడే సత్తా లేక వైసీపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారని మండిపడ్డారు. వైసీపీ వాకౌట్ పార్టీ అని చివరకు రాజకీయాల్లో డ్రాపౌట్ పార్టీగా మిగులుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. అనంతరం విపక్షం లేకుండానే 2025-26 ఏడాదికి ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుకు శాసన మండలి ఆమోదం తెలిపింది. బీఎస్సీ తాలూకా ఎజెండా తీయండి సార్. 19 తో పెట్టుకుని 2 days రిజర్వ్ 19-20 రిజర్వ్ అండి. అప్పుడుప్పుడు ఇది ఇచ్చి మా దాని మీద చూడడానికి చేయడానికి అవకాశం కావాలి కాబట్టి 19th అప్రాపరేషన్ బిల్లు బీఎస్సీలో ఉందండి. బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టింది ఎటువంటి మార్పులు కూడా లేవు. సాంప్రదాయం ప్రకారం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాస్ అవుతుంది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడు కూడా ఈ మనీ బిల్స్ మీద లేకపోతే ఈ అప్రాపరేషన్ బిల్ మీద ఇక్కడ డిస్కషన్ జరగలేదు. దయచేసి మాట్లాడటానికి క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే అడగండి, ఇబ్బంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్రాపరేషన్ బిల్ 2025 be taken into consideration. Those who are for the motion please say aye. Those who are against please say no. I say it. The motion is carried and the bill is considered. టేక్ ఇట్ గ్రాంట్ గా సభను తీసుకున్నప్పుడు మీరు ప్రొసీడింగ్స్ చదువుతుండగా కూడా మధ్యలో మళ్ళీ మెంబర్లు లేచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, గౌరవ మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని వచ్చి అధికారంలో ఉన్న నాయకులు కానప్పుడు ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ గా మా పట్ల చూస్తున్న దానికి నిరసనగా మేము వచ్చి బయటకు వెళ్తాం అధ్యక్ష. మీరు మాట్లాడుకోండి, ఏం చేస్తారో చేసుకోండి, ఏం పడతారో పడండి అధ్యక్ష, మాకు సంబంధం లేదు. మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడండి, క్లారిఫికేషన్ కావాలనుకుంటే క్లారిఫికేషన్ మాట్లాడండి. అంటే మాట్లాడడానికి సరుకు లేక, మాట్లాడేటువంటి సత్తా లేక, మాట్లాడేటువంటి ఆలోచన లేక, ఏం మాట్లాడాలో తెలియక ఇప్పటికి ఇది 4వ అటెంప్ట్ చేశారు అధ్యక్ష. ఇది ఇంకా వాకౌట్ పార్టీనే, చివరికి పాలిటిక్స్ లో డ్రాప్ అవుట్ పార్టీనే అధ్యక్ష.
అధికారిక కార్యక్రమాలు సమావేశాలు పర్యటనలతో బిజీగా గడిపే ప్రజాప్రతినిధులు 20-30 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లి క్రీడా పోటీల్లో హుషారుగా పాల్గొన్నారు. రెండో రోజు క్రీడా పోటీల్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఆడారు. సభ్యులకు పరుగు పందెం, షాట్ పుట్, క్రికెట్, టెన్నిస్ పోటీలు నిర్వహించారు. పరుగు పందెం పోటీల్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు చిన్నారుల్లా పరుగులు తీశారు. సభాపతి అయ్యన్న పాత్రుడు కామెంటేటర్ అవతారమెత్తి అందరినీ ఆట పట్టించారు. 100 కిలోల బరువున్న ప్రజాప్రతినిధుల పరుగు పందెంలో ఎమ్మెల్సీ కంచర్ల శ్రీకాంత్ విజేతగా నిలిచారు. అనంతరం షాట్ పుట్ పోటీలో ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు నువ్వా నేనా అంటూ పోటీ పడ్డారు. క్రికెట్ పోటీలో సీఎం చంద్రబాబు టీంతో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు టీం తలపడింది. 20 పరుగులు సాధించి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ తీసుకున్నారు. కాకపోతే అప్పుడు గారి ద్వారా ఆ విన్నపాన్ని కూడా మనం పంపిద్దాం. భూ పరిపాలనా సంస్కరణలతో పేదలకు ఎలా లబ్ది కలగాలనే విషయంపై ఉపసంఘం భేటీలో చర్చించామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. సచివాలయంలో అనగాని అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, టీజీ భరత్, ఎన్ఎండి ఫరూక్ పాల్గొన్నారు. ఫ్రీ హోల్డ్ భూములు సహా 5 అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించామని మంత్రి సత్యప్రసాద్ వెల్లడించారు. టోటల్ గా 28 రకాలైనటువంటి అబ్జెక్షన్స్ చూసాం మేము. ROR దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫాల్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎస్ఐర్ అయినటువంటి అవి కూడా అంటే అబ్జెక్షనబుల్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా చేశారు. వాళ్ళకి అడంగల్లో ఒకరి పేరు ఉంది, పొజిషన్లో ఒకరు ఉన్నారు, అలాంటివి కూడా చేశారు. అలా 28 రకాల ఫాల్ట్స్ మనం చూసాము. ఆ దాదాపుగా 13 లక్షలు 5 లక్షలు డీవియేషన్ చూసాము. కాబట్టి దాని మీద అధ్యయనం చేస్తా ఉన్నాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో భూదాన్ గురించి కూడా తప్పకుండా ఆలోచన చేస్తాం, ఈనామ్స్ గురించి కూడా తప్పకుండా ఆలోచిస్తాం. ఈ రోజు ముఖ్యంగా మేము చేసినటువంటి 5 అంశాలు, ఫ్రీ హోల్డ్ ఒకటి, అసైన్మెంట్ చట్టం ఒకటి, నాలా ఒకటి, హౌసింగ్ సైట్స్ ముఖ్యంగా గతంలో జగన్ ఇళ్ల పట్టాలు చెప్పి జరిగినటువంటి స్కామ్ గురించి మాట్లాడితే, అలాగే ఉన్నటువంటి నివాస పనికిరానిటువంటి ల్యాండ్స్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది దాని మీద డిస్కస్ చేశాం. అలాగే గతం నుంచి కూడా ఎవరైతే ఉంటున్నారో అంటే 40 సంవత్సరాల ముందు 30 సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని హౌస్ హోల్డ్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వట్లేదని చెప్పారు. అవి కూడా ఏ విధంగా ఏ జియోలో కింద తీసుకొచ్చి, ఎందుకంటే మనమేమో జియో నెంబర్ 30 ఇచ్చాం, ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఎంక్రోచర్ ల్యాండ్స్ కి రెగ్యులైజ్ చేస్తూ, ఆ విధంగా వీటిని కూడా రెగ్యులైజ్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా చాలా లోతుగా డిస్కస్ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్ వెరీ సూన్ మనం చూస్తాం. అన్నిటి కూడా పాజిటివ్ గానే ఉంటాయి తప్ప ఎక్కడ కూడా నెగిటివ్ ఉండదు. అన్ని కూడా. థ్యాంక్ యూ. పులివెందులలో వైసీపీ నాయకులు తోటి నిందితుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందని వివేక హత్య కేసులో రెండో నిందితుడు సునీల్ యాదవ్ వైఎస్సార్ జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. చెంచిలగూడ జైలులో ఉన్న సమయంలో తోటి నిందితులే తనను తీవ్రంగా బెదిరించారని, బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా బెదిరింపులు కొనసాగుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఇంత పెద్ద కేసులో తనను ఇరికించే విధంగా కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన హత్య అనే సినిమాలో తనను తన తల్లిని క్రూరంగా చిత్రీకరించారని, ఆ సినిమాను వెంటనే నిలుపుదల చేయాలని జిల్లా ఎస్పీని కోరినట్టు తెలిపారు. ఆ చిత్రంలో 4 వివేకాను హత్య చేసినట్లు చూపించారని, 8 మంది పాత్ర ఎందుకు చూపించలేదని సునీల్ యాదవ్ ప్రశ్నించారు. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది కూడా గత ప్రభుత్వంలోని వారేనన్నారు. రక్షణ కల్పించడంపై 2 రోజుల్లో నిర్ణయం చెబుతామని ఎస్పీ హామీ ఇచ్చినట్లు సునీల్ యాదవ్ తెలిపారు. ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. 8 రోజుల అంతరిక్ష యాత్ర కోసం వెళ్లి 286 రోజుల పాటు అక్కడ చిక్కుకుపోయిన భారత్ సంతతి వ్యోమగామి సునీత విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్ సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత భూమికి చేరుకున్నారు. తెల్లవారుజామున 3:27 అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా తీరంలోని సముద్ర జలాల్లో క్రూ డ్రాగన్ వ్యోమనౌక సురక్షితంగా దిగింది. సునీత విలియమ్స్ కు ఇది 3వ అంతరిక్ష యాత్ర కావడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 9 నెలలుగా చిక్కుకుపోయిన భారత సంతతి వ్యోమగామి సునీత విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్ ప్రపంచమంతా ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం తెల్లవారుజామున 3:27 అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా తీరంలో సాగర జలాల్లో దిగారు. స్పేసెక్స్ కు చెందిన క్రూ డ్రాగన్ వ్యోమనౌక వారిని సురక్షితంగా పుడమికి తీసుకొచ్చింది. సునీత విల్మోర్తో పాటు నాసాకు చెందిన కమాండర్ నిక్ హేగ్, రష్యా వ్యోమగామి అలెగ్జాండర్ గోర్బునోవ్ కూడా ఐఎస్ఎస్ నుంచి ఇదే వ్యోమనౌకలో భూమికి చేరుకున్నారు. కేవలం 8 రోజుల యాత్ర కోసం గతేడాది జూన్ 5న అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్లిన సునీత విలియమ్స్, విల్మోర్ ఏకంగా 286 రోజులు అక్కడే గడపాల్సి వచ్చింది. భూమి చుట్టూ వీరు 4576 సార్లు తిరిగారు. అంటే అంతరిక్షంలో 19,52,00,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించారు. భూమికి తిరిగి బయలుదేరే ముందు ఐఎస్ఎస్ లోని వ్యోమగాములకు సునీత, విల్మోర్, నిక్ హేగ్, గోర్బునోవ్ వీడ్కోలు పలికారు. అంతా కలిసి ఫోటోలు తీసుకుంటూ సందడి చేశారు. అనంతరం అంతరిక్ష కేంద్రానికి అనుసంధానమై ఉన్న క్రూ డ్రాగన్ వ్యోమనౌకలో కూర్చున్నారు.
భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం 10:35 అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి క్రూ డ్రాగన్ వ్యోమనౌక పూర్తిగా విడిపోయింది. భూమి దిశగా 17 గంటల ప్రయాణాన్ని సాగించింది. ఇందుకోసం పలుమార్లు రాకెట్ ప్రజ్వలన విన్యాసాలు చేపట్టింది. భూ వాతావరణంలోకి వ్యోమనౌక చాలా వేగంగా ప్రవేశించింది. ఆ రాపిడి కారణంగా ఏకంగా 1650 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల వేడి ఉత్పన్నమై వ్యోమనౌక చుట్టూ ప్లాస్మా పేరుకుపోయింది. కొంతసేపు వ్యోమనౌకతో కమ్యూనికేషన్ తెగిపోయి ఉత్కంఠ ఏర్పడింది. వ్యోమనౌక చుట్టూ ఉష్ణకవచం సమర్థంగా పనిచేసి ఆ వేడిని తట్టుకుంది. రీఎంట్రీ తర్వాత రేడియో సైలెన్స్ ను ఛేదిస్తూ కమాండర్ నిక్ హేగ్ మాట్లాడటంతో కమాండ్ సెంటర్లో అందరిలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. సముద్ర జలాలకు 18,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉండగా వ్యోమనౌకలోని 2 డ్రోప్ చుట్లు విచ్చుకున్నాయి. దీనివల్ల వ్యోమనౌక వేగం గంటకు 560 కిలోమీటర్ల నుంచి 190 కిలోమీటర్లకు తగ్గింది. సాగర జలాల నుంచి 6,500 అడుగుల ఎత్తులో 2 ప్రధాన పారాచూట్లు విచ్చుకున్నాయి. డ్రోప్ చూట్లు, పారాచూట్లు క్రూ డ్రాగన్ వేగానికి సమర్థంగా కళ్లెం వేయడంతో కమాండ్ సెంటర్లో చప్పట్లు మార్మోగాయి. ఫ్లోరిడాలోని తలహాసీ తీరంలో సముద్ర జలాల్లో క్రూ డ్రాగన్ వ్యోమనౌక నెమ్మదిగా దిగింది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే స్పీడ్ బోట్లలో అక్కడికి రికవరీ సిబ్బంది దూసుకొచ్చారు. పరిస్థితులన్నీ సాధారణ స్థితిలోనే ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్నాక వ్యోమనౌకను మేఘన్ నౌకపైకి చేర్చారు. ఆ తర్వాత లోపల ఉన్న 4 వ్యోమగాములను స్పేసెక్స్ సిబ్బంది జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కరిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. తొలుత కమాండర్ నిక్ హేగ్, ఆ తర్వాత వరుసగా అలెగ్జాండర్, సునీత విలియమ్స్, విల్మోర్ వ్యోమనౌక నుంచి బయటకు వచ్చారు. క్రూ డ్రాగన్ నుంచి బయటకు రాగానే సునీత ఆనందంతో చేతులు ఊపుతూ అభివాదం చేశారు. సాధారణ వైద్య పరీక్షల కోసం వ్యోమగాములను స్ట్రెచర్లపై తరలించారు. భూ గురుత్వాకర్షణ శక్తికి తిరిగి సర్దుబాటు అయ్యేలా నిపుణులు వారికి తోడ్పాటు అందిస్తారు. జూన్ 5న ప్రయోగించిన బోయింగ్ వ్యోమనౌక స్టార్లైనర్లో సునీత విలియమ్స్, విల్మోర్ ఐఎస్ఎస్ కు చేరుకున్నారు. ప్రణాళిక ప్రకారం వీరు 8 రోజులకే భూమిని చేరుకోవాల్సి ఉంది. అయితే స్టార్లైనర్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో అందులో వ్యోమగాములను తిరిగి భూమికి తీసుకురావడం ప్రమాదకరం కావచ్చని నాసా భావించింది. దీంతో మానవరహితంగానే ఆ వ్యోమనౌకను భూమికి రప్పించింది. నాటి నుంచి సునీత, విల్మోర్లు ఐఎస్ఎస్లోనే చిక్కుకుపోయారు. ఎట్టకేలకు సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత వారు పొడమికి చేరుకున్నారు. సునీత విలియమ్స్ 3వ రోదసి యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 2006, 2012లోనూ అంతరిక్ష యాత్రను ఆమె విజయవంతంగా చేపట్టారు.